चलो ऑल सेंटर गेट रेडी. अहमदाबाद ईडर्स भुज. બસ આવડે ભુજ આવી ગયો એટલે થઈ ગયું, બાકી કોઈની જરૂર નથી હે ને. એટલે તમારે જ બાકી છે, બાકી થઈ ગયું, હવે રિવિઝનમાં બેઠા છે બાકીના, એટલે બીજું કઈ નહીં. રાઈટ. સો ટિલ નાઉ આપણે ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સ ત્યાં સુધી પહોંચ્યા હતા, એ કમ્પ્લીટ ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છીએ. રાઈટ. ચાલો, ખોવાઈ જાય છે વારે વારે બધા. ભુજ સેન્ટર વાળાને કંઈક કરવું હોય ને તરત કેમેરો બંધ કરી દે, પછી આડાવડા થઈ જાય, પછી પાછા જ કેમેરો ઓન કરી લે. બહુ હોશિયાર છે હે ને. वेरी इंटेलिजेंट है ने. पहले सास भी कभी बहू थी है ने, એટલે ડાયરેક્ટ તો એ નહીં પહોંચ્યા હોય. ક્યારેક તો તમારે જેવી ઇન્ટેલિજન્સી અમે વાપરી હશે ને, ભલે અમારી પાસે કેમેરા નહોતા, બીજું કાંઈ ગઈ છે. ઇટ વોઝ ઓલ્ડ ઈરા, તો ઓલ્ડ ટાઈપના કોઈક ને કોઈક તો કંઈક ને કંઈક તો લખણ ઝળકાવ્યા જ હશે ને ક્યાંક ને ક્યાંક તો હે ને. ફાઇન, ચલો લેટ વી બિગિન અવર સેશન વિથ two alleles and both dominant. One case of it, what we have discussed, is incomplete dominance. And one we are going to do right now is codominance. ઓકે, ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સમાં થતું હતું એવું કે એક્સપ્રેસ બે થતા હતા, બટ બેમાંથી એક 100% નહોતા થઈ શકતા એમ. દેટ્સ વોટ ધી પ્રોબ્લેમ વી હેવ ફેસ્ડ, એન્ડ ઇટ વોઝ અ મિક્સિંગ ઓફ ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક, બ્લેન્ડિંગ ઓફ કેરેક્ટર. Now codominance, they are not blending, right? Say for example એવું કહું કે this is specific area, this is also specific area. તો કલર આ રીતના સ્પ્રેડ થયો, આખાઈમાં સ્પ્રેડ થઈ ગયો. So that is a blending of to be blank and to be filled. એનું બ્લેન્ડિંગ થયું. હાફલી જેને કહેવાય કે બ્લેન્ડેડ છે, ટૂંકમાં હાફલી કમ્પ્લીટલી બ્લેન્ક છે અને હાફલી કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ છે એમ. બટ ઇટ ઇઝ અ મિક્સિંગ ઓફ કેરેક્ટર. આમાં શું થાય કોડોમિનન્સમાં, એરિયાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈએ બે ઇક્વલ હાફમાં ઓર અનઇક્વલ હાફમાં. જ્યાં એક કેરેક્ટર એક્સપ્રેસ થયા, અહીંયા બીજું વચ્ચે ન ઘૂસે એમ, આવું થાય. સો આઈ 100% થાય ને આઈ 100% થાય. આમાં શું થાય, બે 100% નથી, બે મિક્સ થઈ ગયા છે કેરેક્ટર. સો દેટ ઇઝ મેઇન ડિફરન્સ બિટવીન ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સ એન્ડ કોડોમિનન્સ. ઇન શોર્ટ, એક બાજુ વ્હાઇટ છે એક બાજુ બ્લેક છે તો ગ્રે થવું જોઈએ. ગ્રે થાય તો ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સ છે, અને અડધું વ્હાઇટ અડધું બ્લેક થાય છે તો એ કોડોમિનન્સ છે. That's what you are supposed to take care about or to consider the phenomena. All right. One more phenomena, one more exception what we are supposed to say, and that is called multiple allele. Who remembers the meaning of multiple allele? કોઈને યાદ હોય કે મલ્ટિપલ એલીલ શું છે?
ઈડર સેન્ટરમાં યાદ હશે કારણ કે એને થઈ ગયું છે. મલ્ટિપલ એલીલ કોને કહેવાય? You can say while you clean your glass, no problem. Eder Center, I ask you for something. I said, what is meaning of multiple allele? Multiple allele meaning kya hai? That's what my question. I did not say what is the example of multiple allele. More than 2 alleles. Sorry? More than 2 alleles. More than 2 alleles. Okay, more than 2 alleles. So that is multiple alleles. When you increase the number of allele, then 2, 2 થી વધારે હોય, 3 or more than 3. That is called multiple allele. Now comes the example, that is ABO, blood group of humans. Ready? So ABO group is, we can consider as the example of multiple allele. Okay, the gene which is responsible for blood group is gene I. Have 2 alleles, dominant alleles and recessive alleles. I have written dominant alleles and I have written recessive allele. So there it has only one. That is small I. But they have 2 dominant allele, 2 types of dominant allele. One type of dominant allele used to be capital I, A, and the other type used to be capital I, B. So it has 2 dominant allele, 1 recessive allele. So total 3 alleles, and that's the reason why it is called or addressed as the multiple allele. It is very easy to understand, nothing more into the explanation, I mean, right? So that's where the case comes multiple allelism. પહેલા હું આને લઈ લઉં છું, પછી કોડોમિનન્ટમાં જાઉં છું. These two are dominant allele. This one is the recessive one. So it is the presence of more than 2 allele of a gene to govern the single character. Character એક છે. To express that character, they have 3 different alleles. So allele of ABO blood group are 3, capital IA, capital IB, they both are dominant, and small I, that is recessive. Now what we are supposed to remember is that individually, say for example, if I can consider your example or mine example, we must have only 2
એલિલ્સ. આપણામાં 3 હોય એવું નથી, આપણામાં તો 2 જ હોય, બીકોઝ વી આર ફોર્મ્ડ બાય 2 ગેમિટ્સ ઓનલી, અને એક ગેમિટમાં એક જ ફેક્ટર હોય. That is a rule. That rule cannot be broken naturally. So we have only pair of allele, but it pair can be IA, it can be IA small I, it can be IA IB, it can be IB, it can be IB small I, or it can be small I. એ વળી હું You have 3 options. પેર કોઈની બી સાથે થઈ શકે. That's what I mean. Right? So, individually, any of individual have only 2 alleles. Your parent is sending 1 allele each. So, you have only 2 alleles. Multiple allele, if you want to study, you need to study varieties of the blood group of a population. So, say for example, જો અહીંયા આખી પોપ્યુલેશનમાંથી અમુક ઇન્ડિવિજ્યુઅલના આપ્યા છે. So, first one IA, second one IA small I, third one IB. જો third વાળું ત્રીજા ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં મળ્યું તમને છે. So, if you want to study multiple allele, you need to study phenotype and genotype of multiple individuals. એટલે કે પોપ્યુલેશનનું સ્ટડી કરવું પડે તમારે. તો જ તમે મલ્ટિપલ એલિલ શું છે એની ખબર તમને પડી શકે. Alright, now I am coming to codominance. હવે હું પાછો codominance આવી ગયો. So it is the inheritance where both the alleles of a gene are expressed in the hybrid. એ તો જ કોડોમિનન્સ થાય, બે એક્સપ્રેસ થાય છે. આપણે અહીંયાથી જ તો શરૂઆત કરી હતી. ઓકે, ABO ગ્રુપ જે છે એ આખું ABO ગ્રુપમાં આ લાગુ પડતું નથી. ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન, ABO બ્લડ ગ્રુપની અંદર સ્પેસિફિકલી only AB blood group is showing codominance. Right? Only AB blood group is showing the codominance. So now we are talking about what is these blood groups. બરાબર છે? Say for example, this blood grouping is done with the help of gene I, as we have earlier defined it. કે આ ABO blood group જે છે it is controlled by the gene capital I. Right? Now what these capital I do? એનું કામ શું છે? What is a function of this gene I? It is synthesizing a sugar molecule, right? Combination with protein. So it is a glycoprotein molecule which is getting synthesized by this gene I. Now this glycoprotein is found on the surface of your RBC. Red blood cell hoy, any surface upar our antigen you can find, or you may not found. Understood? Okay, there are 2 types of antigens. આ polymer or antigens જે બને છે, આ antigen 2 ટાઈપના બને. There are 2 types of antigens which are getting formed. એક છે A peptide વાળો અને એક છે B peptide વાળો. It means antigen A અને antigen B. આવા 2 antigens બને. Clear? એ પ્રેઝન્સમાં બને. જો A પેપ્ટાઇડ વાળો બને એન્ટીજન તો એને કહેવાય એન્ટીજન A અને ઈ એલીલનું નામ આપ્યું છે કેપિટલ IA. જો B પોલીપેપ્ટાઇડ વાળો એન્ટીજન બનાવતો હોય, રાઈટ, તો એના ફેક્ટરને મેં નામ આપ્યું છે કેપિટલ IB. અને બેમાંથી એક છે જ નહીં તો ના રહેગા બાંસ ના બજેગી બાંસુરી.
એ જીન જ રિસેસિવ છે. રિસેસિવ હશે મીન્સ ઇટ મે બી સિન્થેસાઇઝિંગ સમથિંગ બટ ઇટ ઇઝ નોટ યુઝફુલ ઓર ઇટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ સિન્થેસાઇઝિંગ ધેટ મોલિક્યુલ. તો નથી એ પોલિમર બનતો, દેન ઇટ ઇઝ સ્મોલ આઈ. સો ઈ ફેક્ટર જે છે દેટ ઇઝ સ્મોલ આઈ. ડન. સો a capital I is responsible for formation of this sugar polymer or antigen which is found on the surface of RBC. So there is one type of RBC on which, chalo અહીંયા, there is one type of RBC on which you can find only antigen A. Only antigen A, single type. તો એવા બ્લડ ગ્રુપનું નામ આપ્યું મેં બ્લડ ગ્રુપ એ. શું નામ આપ્યું? બ્લડ ગ્રુપ એ. તો એના આરબીસીના સરફેસ ઉપર દે હેવ एंटीजन ए. चलो मैं लिख रहा हूं इसके आगे, है ना. सो ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी is having antigen A, right? Same way, if blood group B is there, they have antigen B on the surface of RBC. Here, this is antigen B and it is found on the RBC. So this blood group is now called blood type or blood group type B. Now comes our hero. AB group. It has both antigen AB hoy and antigen BB hoy. Both are present. Both are seen. So that is why this blood group is called AB. Both are expressed simultaneously together, and that's why it is only the example of codominance. Not all blood group are codominant. Only AB blood group is considered to be example of codominance. Please, please, please do remember this. આખે આખું ભલે અહીંયા લખ્યું એબીઓ બ્લડ ગ્રુપ, નો, આખે આખું એબીઓ બ્લડ ગ્રુપ આના એક્ઝામ્પલમાં નો આવે. આખે આખું એબીઓ બ્લડ ગ્રુપ આવે ઓલા મલ્ટિપલ એલીલના એક્ઝામ્પલમાં. શેમાં આવશે? મલ્ટિપલ એલીલના એક્ઝામ્પલમાં. So there are even scope of little improvement whatsoever is given here, even in your books or even on my slide. તો એમાં હજી થોડોક સ્કોપ છે ઇમ્પ્રુવમેન્ટનો, જે હું કરેક્ટ કરાવું છું, તમને લખાવું છું સ્પેશિયલી. All right. So here codominance is found. Now there are certain RBCs, certain type of blood group કે જ્યાં નથી antigen A, નથી antigen B. There are none of them present. Right? તો કાંઈ નથી. કાંઈ નથી, that is zero. Zero ને બ્રિટિશ લોકો zero નથી બોલતા usually. They say it O. કારણ કે ઝીરોનું ઇન્વેન્શન ઇન્ડિયાએ કર્યું છે. એ ગમે નહીં એને કે આ બધું દુનિયામાં બધા ઇન્વેન્શન અમારા જ છે. So they don't speak zero, they speak O. એટલે અહીંયા કાંઈ નથી એટલે ઝીરો છે, means nothing. There is no antigen A, there is no antigen B. So they say it as O, there is nothing. Right? So it is blood group is blood group O, and there is neither antigen A nor it is antigen B. So અહીંયા કંઈ છે નહીં, there is nothing. Doubt? સર કોણ છે? અમદાવાદ છે. બોલો. સર આજે ઓ ગ્રુપમાં એક બી એન્ટિજન નથી તો એના કઈ ઇફેક્ટ થશે? આઈ રહ્યો હું ઓ પોઝિટિવ. કોણ કોણ છે ઓ પોઝિટિવ વાળા? હેન્ડ રેઝ કરો જોઈએ. જો જોઈએ તો પણ હું ડાયો થશે, તો ખબર જ છે કાંઈ ઇફેક્ટ નથી થતી. પોતાનો એવો ગ્રુપ છે, એની ઇફેક્ટ થાય છે.
બહુ સારી થાય છે. ઓ બ્લડ ગ્રુપ is considered to be sweetest blood group in this entire world. They are to be considered as healthiest personalities. અને this is the reason why કે મચ્છરને આપણું લોહી બહુ ભાવે. Mosquitoes are getting attracted toward O blood group because જે શુગર છે એ આપણા આરબીસી ઉપર નથી, તો એ શુગર જે છે એ ક્યાં હશે? બ્લડમાં હશે. સો ધેટ્સ વાય અવર બ્લડ ઇઝ મોર સ્વીટ દેન ધી રેસ્ટ. કારણ કે આપણે શુગરને સ્ટોર કરીને આરબીસી ઉપર નથી મૂકતા. ધીસ ઇઝ લોજિકલ સાયન્ટિફિકલ એક્સપ્લેનેશન. આ લોજિકલ એક્સપ્લેનેશન નથી, ધીસ ઇઝ સાયન્ટિફિક પ્રૂવન એક્ઝામ્પલ છે. ઓ ઇઝ મોસ્ટ મોડિફાઈડ વર્ઝન. મોસ્ટ મોડિફાઈડ છીએ આપણે. રિસેસિવ મોસ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર છે. અંડરસ્ટુડ? સો હેલ્ધીએસ્ટ મોસ્ટ person they have O, especially positive. A positive blood group is considered to be healthiest blood group. કે જેને આમ જેને કહેવાય ને કે એબનોર્માલી થવાના ચાન્સીસ, એની હેલ્થ બહુ સારી હોય, ઇમ્યુન સિસ્ટમ સારી હોય. રેડી? ઓલ રાઈટ, ફાઇન. આ એક્સ્ટ્રા હતું, આના 10-10 રૂપિયા બધાએ જીપે કરી દેવાના રહેશે મને, બરાબર? આ જે એક્સ્ટ્રા ઓલી ઇન્ફોર્મેશન હોય ને એના 10-10 રૂપિયા લઈશું. અને તો પ્લીઝ સેન્ડ ઇટ ઓન માય જીપે નંબર. ઓકે, એનીવે લેટ અસ ડિસ્કસ વોટ્સ એવર ગિવન હિયર. સો ક્યાં હતા આપણે? ઓકે, એલીલ આઈ એ, એલીલ આઈ બી એન્ડ સ્મોલ આઈ. એલીલ આઈ એ એન્ડ આઈ બી, they produce slightly different form of sugar. જુઓ અહીંયા જો ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ શુગર છે એન્ટીજન એ માં, અને અહીંયા ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ શુગર છે એન્ટીજન બી માં. એટલે બેયની જે પ્રોડ્યુસ્ડ શુગર છે ધીસ આર ડિફરન્ટ દેન ઈચ અધર, એન્ડ ધેટ્સ વાય દે બોથ આર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ એલીલ. એક જ હરખા હોત તો એક જ નામ મળત ને, બે નામ જ ક્યાં પાડવાની જરૂર હતી? ભૂરો ને લાલો અલગ કરવાની જરૂર જ નથી, ભૂરો એક જ હોત તો એમ. Understood or not? So they are different gene and they produces different kind of sugars. Allele small I do not produce any of the sugar. Modified છે, recessive થઈ ગયું, expression આપતું જ નથી. Right? So it is not giving any sort of expression. Okay. Now comes phenotype and genotype. Phenotype and genotype. You have either capital I A1 or capital I B2 or small I. These are the three alleles you have. Now, as an individual, out of these three, we can receive only 2 alleles. કોઈ બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં આ ત્રણમાંથી બે જ એલીલ હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, I start with capital IA. એને પોતાની હારે પેર બનાવી. We both are capital I અને A વાળા. So capital IA, capital IA. એટલે એને પોતાની હારે પેર બનાવી આમ. Then it can make pair with these, એટલે કે કેપિટલ I A, capital I B. It also can make pair with these, capital I A, small I. Fine? આમાં કોઈને વાંધો નથી ને? ઓકે, હવે હું આનો દાવ લઉં. It can make pair with itself. પહેલા તો હુંથી પહેલા પોતાની હારે પેર બનાવશે IB. પછી ઓલા બાજુવાળા ભાઈ હારે પેર બનાવશે IA હારે. પણ IA હારે પેર તો ઓલરેડી બનેલી છે IA IB. બીજી વાર લખવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. It has the third option, capital IB, small I. Right? હવે દાવ આવ્યો આનો. તો આ પહેલા પોતાની હારે પેર બનાવે, સ્મોલ I. હવે એને ઓલરેડી આની હારે પેર ઓલરેડી બનાવેલી જ છે, આઈ રહી.
અને આની આરે પેર બનાવેલી છે ઓલરેડી આઈ રહી. સો દેર કુડ બી 1 2 3 4 5 6 types of genotype. આમાં 6 ટાઈપના જીનોટાઈપ થઈ શકે. કેટલી ટાઈપના? 6 ટાઈપના જીનોટાઈપ. ઓકે, નાઉ આપણે જીનોટાઈપને ફિનોટાઈપમાં કન્વર્ટ કરીએ. વી નો ઇટ હાઉ ટુ. તો IA એ પોલીપેપ્ટાઇડ એટલે કે એન્ટીજન એ બનાવશે. એમ આઈ કરેક્ટ? તો આની અંદર એન્ટીજન એ બનતો હોય તો એ બ્લડ ગ્રુપ ક્યુ થાય? એ. કયું થાય? બ્લડ ગ્રુપ એ. અહીંયા આઈ એ બને અને આઈ બી બને, બેય બને. જો કોડોમિનન્ટ છે ને, તો આ બ્લડ ગ્રુપ થાય. એ પણ બને, બી પણ બને. એ બી બ્લડ ગ્રુપ થયું. અહીંયા આઈ એ સ્મોલ આઈ છે તો શું બને? એ. ઓકે, આવી ગયું. આઈબી બ્લડ ગ્રુપ બી. આઈબી સ્મોલ આઈ બ્લડ ગ્રુપ બી. અને સ્મોલ આઈ કાંઈ ન હોય એની પાસે, બ્લડ ગ્રુપ ઓ. A could have genotype of IA or IA small I. B IB or IB small I. AB IB and O small I. So that can be 6 different types of genotype which can be producing 4 different kind of phenotype. Phenotype 4 type na છે અને genotype 6 type na છે. Do remember these facts and figures. It is very important for us because it are they have this is the point which can be encountered with many different phenomena, many different exceptions and many different chapters. એટલે આ તો હાઇલાઇટિંગ પોઈન્ટ છે, વન ઓફ ધી હાઇલાઇટિંગ પોઈન્ટ છે. આની અંદરથી તો ક્વેશ્ચન નો હોય તો આપણને એમ થાય ઓહો આમાંથી ક્વેશ્ચન નો આવ્યો હોય. ધેટ કાઇન્ડ ઓફ ટોપિક ઇટ ઇઝ. અન્ડરસ્ટુડ? હમણાં આપણે એના એક્ઝામ્પલ્સને સમજશું. દેર આર મેની કેલ્ક્યુલેટિવ એક્ઝામ્પલ્સ. આઈ વિલ શો ઇટ ટુ યુ એન્ડ આઈ વિલ ગીવ ઇટ ટુ યુ એઝ એન એક્ઝામ્પલ. તમારી સોલ્વ કરવાના છે, હું હમણાં કરાવીશ તમારી પાસે. રાઈટ? ઓલ રાઈટ. જે એક્સપ્લેન હમણાં મેં કર્યું એ જ ને એ જ અહીંયા આવ્યું છે કે એક પેરેન્ટમાંથી એને આઈ એ મળે, એકમાંથી આઈ એ મળે, તો આ ઓફસ્પ્રિંગનો જે જીનોટાઈપ છે આઈ એ થાય તો ફિનોટાઈપ એ થાય. સો આઈ એમ ગિવિંગ યુ 1 minute ટુ સ્ટડી ધીસ ટેબલ. 1 minute you have. Your time starts now. All right. I think you might have finished it. Okay. કોડોમિનન્સ. કોડોમિનન્સમાં તમે ખાલી આને જ લઈ શકો. જો એ જ હાઇલાઇટેડ છે આ બધામાંથી છે. These are the only blood group which is considered to be example of codominance. So when capital A, that is capital IA and capital IB, these two factors are present together, then only they can produce both different kind of antigen.
and EA simultaneously together, and that's why it is called codominance, right? So only this blood group can be or to be considered as an example of the codominance, right? Any other doubt related to this till now? કારણ કે હજી આમાં આગળ વધવાનું છે આપણે. ફાઇન, ઓકે. સો લેટ મી વધિંગ આગળ વિથ ધીસ. ઓકે. Blood group A have antigen A on its surface. Blood group B has antigen B on RBC. AB, they have both antigen A and antigen B, and O have nothing. આવું આપણે હમણાં સમજાતા, ફરીથી તમારી સામે મૂક્યું. સો RBC, that is a component of blood, અને એ બ્લડના સેલ્સ RBC ઉપર ઈ છે, એન્ટીજન A કે એન્ટીજન B કે if it is nothing, I mean O blood group. It is called antigen, and that's the one of the mysterious phenomena you are observing. તમારા બ્રેઇનની અંદર આ ક્વેશ્ચન એકચ્યુઅલમાં રેઇઝ થવો જોઈએ, જે નથી થયો. કે when we have defined the antigen, right, when we have defined the antigen, it is the foreign substance which enters the body to evoke our immune system and generates immediate responses. હવે તોય અહીંયા તો એન્ટીજન તમે નામ આપ્યું છે, and it is there in your body. So how can you justify this now? There are two instances, એવા બે instances છે, રાઈટ, કે જ્યાં આવા એક્ઝામ્પલ ઓલરેડી અર્લીયર સ્ટડીઝની અંદર શેર થઈ ચૂક્યા છે. આપણે એને કોરિલેટ કદાચ નથી કરી શક્યા. વી આર સપોઝ ટુ કોરિલેટ ધેમ રાઈટ નાઉ. આપણે અત્યારે એને કોરિલેટ કરશું. હું સરનામું આપી દઉં છું. આઈ એમ ગિવિંગ યુ ધી એડ્રેસ કે ક્યાં આવ્યું છે. પહેલું એક્ઝામ્પલ, રાઈટ. એક એક્ઝામ્પલ મેં લીધું હતું લિવિંગ ઓર બાયોટિક કમ્યુનિટીના એકબીજા હારેના ઇન્ટરેક્શનમાં, રાઈટ, ઇન્ટરેક્શન ઓફ પોપ્યુલેશન. એના જે ડિફરન્ટ પોપ્યુલેશનના ઇન્ટરેક્શન હતા, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ઇન્ટરેક્શનમાં સૌથી છેલ્લું ઇન્ટરેક્શન એ હતું. મેં તમને એવું કીધું હતું કે આનું કોઈ એક્ઝામ્પલ બુકની અંદર આપેલ નથી, ખાલી નામ જ આપેલું છે. યાદ આવ્યું ને? એમાં તમને આવું એક્ઝામ્પલ મળે છે. Now you can correlate and you answer this question. You can correlate and you can answer this question. જે લોકોએ ભણી લીધું છે એને નથી ખબર કે આને એન્ટીજન જ શું કામ કીધું એમ. ઓકે, ભુજ. સર અમેરિકનિઝમમાં હતું અને શાયદ એવું હોઈ શકે કે એકને કેમ ફાયદો નથી થતો ઓવર એન્ટીજન કે અને એકને નુકસાન થશે એટલે એન્ટીજન. એટલે છે તો એવું જ, પણ એક્ઝામ્પલ શેનું હતું એ એક્ઝામ્પલ શેનું હતું એ યાદ કરાવવાનું છે તમારા મને.
It is related with antibiotics. It is antibiotic, ampicillin. એનું એક્ઝામ્પલ મેં જે તે સમયે આપ્યું હતું તમને. It is the fungus. Say for example, it is a fungus called penicillinium. Create a substance called penicillin. એ પેનિસિલિન પ્રોડ્યુસ કોણ કરે છે? પેનિસિલિયમ ફંગસ, રાઈટ? પણ જ્યારે બેક્ટેરિયા બહારથી એની બોડીમાં ઘૂસે તો એ એન્ટીજન બને છે કોના માટે? બેક્ટેરિયા માટે, નોટ ફોર પેનિસિલિન itself. Understood? Okay. There are many other examples you have studied these, with this point of view. Okay. પાછો એક એડ્રેસ આપું. સ્ટાન્ડર્ડ 11 ચેપ્ટર 9 અને સેકન્ડરી મેટાબોલાઇટ્સ. ચાલો પાછું એક એડ્રેસ આપ્યું મેં તમને, એમાંથી કોરિલેટ કરો અને મને આન્સર આપો. ઓકે ભુજ. સેકન્ડરી મેટાબોલાઇટ્સ પ્લાન્ટના માટે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ છે, બટ બિઝનેસને ઇકોનોમી માટે એનામાં હેલ્પ કરી છે. તમારે નામ આપવાનું છે મને કે આનું એક્ઝામ્પલ છે એવું. મેં કેવું નામ આપ્યું કે ફંગસ, પેનિસિલિનિયમ, એવું નામ આપવાનું છે તમારે. કોમન નાઉન નહીં, સ્પેસિફિક નાઉન. ઓકે, અહેમદાબાદ. Toxics like Epstein and Rice. Exactly right. Toxins. Good answer. The toxins. Say for example, let me count toxin of snake, scorpion. તો સ્કોર્પિયોન તમને બાઇટ કરે ને એ ટોક્સિન તમારી બોડીમાં છે તો તમારી બોડીમાં એ એન્ટીજન છે, એની બોડીમાં નથી. તો એ છે તો એન્ટીજન ને. ગેટ ઇટ પોઈન્ટ? સો સેમ વે એન્ટીજન એ મારા માટે નથી. મારું બ્લડ કાઢીને તમારામાં ઘુસાડી દઉં ને ત્યારે એન્ટીજન બને. તો એની પાછળ એ પાછું એક બેઝિક સાયન્સ તો છે જ કે વાય ઇટ ઇઝ બિકમિંગ એન્ટીજન ટુ અધર, રાઈટ? તો એના માટે મારે સેકન્ડ હાફમાં જવું, એટલે મેં આ બ્લેન્ક રાખ્યું છે. સો if suppose my blood group is A and my RBC have antigen A, તો મારા બ્લડના પ્લાઝમાની અંદર I have એક એન્ટીબોડી જેનું નામ છે એન્ટીબી. આ એન્ટીબોડી છે, આ એન્ટીજન છે. એ બે એકબીજાને સામે સેમ ન હોય, સેમ હોય તો રિએક્શન કરે. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? ઓલ રાઈટ. તો જો મારું બ્લડ ગ્રુપ બી છે, માય આરબીસી હેઝ એન્ટીજન બી, then my plasma must have NTA. હવે એ ગ્રુપ વાળાનું બ્લડ કાઢી અને બી ગ્રુપ વાળામાં નાખ્યું તો શું થાય ખબર છે? એન્ટીજન એન્ટીબોડી રિએક્શન. ગેટ ધી પોઈન્ટ? એટલે નો હાલે. એટલે સ્પેસિફિક ચેક કરી અને પછી જ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન ઇઝ નેસેસરી. I hope you are extremely clear about this point of view. When I have AB blood group, my RBC have both of them antigen antibody. I could not be able to afford any of the antibody in my blood. મારા બ્લડમાં એકે એન્ટીબોડી નો હોવા જોઈએ, બીકોઝ નહીતર એ પોતે જ પોતાના સેલ હારે બાંધે. અન્ડરસ્ટુડ? હવે અહીંયા બાંધવા માટે કઈ છે જ નહીં. ધેન અહીંયા બે એન્ટીબોડી છે. So this is the basic science which is associated with blood transfusion. તમને આ ખબર હોવી compulsory છે. You need to know this at any cost. Ready? You can write down if you want.
You can note it down right now. Giving you 1 minute for that. 1 minute you have. All right. Ahmedabad khatam. Bhuj khatam. All right. Okay. Idar. Good. All right. Now few exemplars. Right? કે જે question ના formats માં into the examination can be able to appear. So codominance, say for example you have been given father's genotype, you have been given with the mother's genotype. Father blood group is A blood group, genotype is capital S small I. Mother's blood group is B and genotype is capital IB small I. Now what are the possibilities of offspring to be? Offspring ma blood group kayu hoi shake? So this is a simple Punnett square method which is highlighting this possibilities of the offspring genotype to be. So એક બાજુ father IA small I રાખ્યા, એક બાજુ mother ના IB small IB રાખ્યા. So IA IB, IB small I, IA and I. So this can be the four possibility of the blood group of the offspring. It can be A, it can be B, it can be AB, it can be O. Similarly, one more example given where father is with blood group AB, mother is with blood group O. So there are only two possibilities of the offspring, IA small I and IB small I. Right? So only A group can be the possibility or B group can be the possibility. So એ સાયન્સ જ રાખે ને, કાંઈ A group રાખે ને B group રાખે. Okay. Anyway, there are many different types of examples which can be asked. હવે આપણે એક કોમ્પ્લેક્સિટીના લેવલથી થોડાક ઉપર જઈએ. A child has, say for example, O blood group. Mother has, say for example, A blood group. Now, what could have been the blood group of father? What are the possibilities? આપણે find out કરવી છે. If this kind of question is asked, what would be your answer? It is the strong possibility કે આવો question આવશે. Okay, Idar center. O blood group. Sorry? O blood group. Okay, O blood group. Yes, Bhuj. A or B. Okay, Bhuj A or B. અમદાવાદ કઈ કેવું છે?
O. It is a specific technique what you are supposed to use. Let me highlight this, how to handle this question. Right? તમારે carefully જોવાનું છે પહેલા. I am considering a child, not mother, not father. My center is a child. Child નું blood group શું છે? O. That is small I, small I. This child has received allele from two sides. One is mother, one is father. So, one small I is from mother, one small I is from father. બેયમાંથી એક small I એને મળ્યો છે. રાઈટ? એ તો ફિક્સ થઈ ગયું. સો સે ફોર એક્ઝામ્પલ મધરે એને સ્મોલ આઈ આપ્યો છે, એ તો ફિક્સ જ છે. હવે મધરનું બ્લડ ગ્રુપ કયું છે જુઓ તો. મધર હેઝ એ બ્લડ ગ્રુપ, જેની બે પોસિબિલિટી છે. આઈધર કેપિટલ આઈ એ ઓર કેપિટલ આઈ એ સ્મોલ આઈ. નાઉ ટેલ મી out of these two possibility, which is the right possibility for mother? Second one. Ahmedabad. All right. So mother's blood group is confined now. Right? હવે father પણ small I જ આપે છે ને. So let us confined now કે father માંથી small I O માં, that is child માં ક્યારે આવી શકે. Okay, so number one, if it has I A small I, am I right or not? Okay, if it is having I A small, I B small I, then also it is the possibility. Yes or no? And say for example, if it is O, that is small I. So there are three possibilities. It can be A, it can be B, it can be O. એટલે તમે બધા ભેગા થાવ ને ત્યારે આ ક્વેશ્ચન નો આન્સર સાચો પડે. નોખામાં ખોટો પડે. So how to solve? That you must know it. અને આવો ક્વેશ્ચન આવશે જ. ડુ કન્સિડર ધીસ, બીકોઝ મગજમારી વાળું છે આ. આ તો સહેલો હતો. મેં ઓ બ્લડ ગ્રુપ આપ્યા હતા, એની બદલે હું અહીંયા બી મૂકી દઉં ને. અહીંયા બી મૂકી દઉં છું. હવે નાઉ સોલ્વ ઇટ. ચાલો. ચાલો અને બાપુજી ગોતો. સોરી, કોનું? એટલે આ કેસમાં તો એના નાની મને પૂછવાનું, મને થોડું પૂછવાનું. એ શું કામ? બોલો બેટા. ઈડર. ઓકે, એ બી ઓર એ. આવું તો બોલો. હાલો. ચાલો અમદાવાદ વાળા બોલો. હવે ઇજ સેમ. ઓકે, ભુજ વાળા બોલો. હવે સેમ. સેમ ના? ઓકે, ચાલો ગણીએ આપણે. બી બ્લડ ગ્રુપ.
that is either IB or IB small I. There are two possibility in child now. Child ને એક મળ્યું છે, મમ્મી આપ્યું છે, right? Mummy has A, so it has either IA or IA small I. તો આ ત્રણ આની યારે મેચ થતા જ નથી, આની યારે આ એક જ મેચ થાય છે. સો આનું બ્લડ ગ્રુપ આવી ગયું કે મધર ઇઝ હેવિંગ IA સ્મોલ આઈ, અને એમાંથી પાછું સ્મોલ આઈ જ આવ્યું છે આમાં, એ ફિક્સ થઈ ગયું. એટલે આનું બ્લડ ગ્રુપ એ ફિક્સ થઈ ગયું, આ નથી. ચાઇલ્ડનું બ્લડ ગ્રુપ ભલે બી છે પણ એનો જીનોટાઈપ IB સ્મોલ આઈ થઈ ગયો, કન્ફાઇન્ડ થઈ ગયું. હવે એમ આઈ કરેક્ટ નાઉ? ઇટ મીન્સ આ બાબુડિયાનો જે બી હતો ને એ એના પપ્પાએ આપેલો છે. રેડી? સો પપ્પાએ અહીંયાથી મોકલો છે કેપિટલ બી, રાઈટ? સો IB or IB small I. This is possibility number 1. IA IB is the possibility number 2, and that's it. Your answer is right. Okay? આવડ ગયા in short. હે ને? સો હવે ગમે એવો ક્વેશ્ચન આવે આ ટાઈપનો, you are supposed to solve it this way. Understood? આ તો થઈ ગયું જાણે આપણે. ઓકે, now comes the exception number 4, polygenic inheritance. So અહીંયા એક્સેપ્શનનું લેવલ શું છે? તો કે યુઝ્યુઅલી શું હોય કે એક જીન, રાઈટ, અને એક કેરેક્ટર, ઓર વાઇસ વર્સા એક કેરેક્ટર વિચ ઇઝ કંટ્રોલ બાય વન જીન. પણ અહીંયા એવું છે કોઈ એક કેરેક્ટર એવું છે કે જેના કંટ્રોલ કરવા માટે મોર ધેન વન જીન ઇઝ ધેર. So when it is highly complex characteristic expression, I mean like human color જો આવી રહ્યો અને human height, બેયના એક્ઝામ્પલ જો અહીંયા બેયને એક સાઈડ છે મારે છે. So let us first discuss these beauties, these colors I mean. So starting from here to here, you see the change in the complexions, color variation, right? Same way, these gentlemen, starting from dwarf to tall person. So height variation and color variation in humans specifically. These two characteristic features are controlled by not a single gene, but more than one gene. So when a single characteristic feature is controlled by more than one type of gene, then that kind of inheritance is poly, that is many, genic that is gene, polygenic inheritance it is, right? So in it, one single trait is controlled by several, that is many genes or multiple genes. પહેલા આપણે શું કર્યું? બે એલીલમાંથી એલીલને મલ્ટિપલ કર્યા, હવે એક જીનમાંથી જીનને મલ્ટિપલ કર્યા. પહેલા એલીલનું મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું, હવે જીનનું મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું. લેવલ વધાર્યું, ડિગ્રી વધારી, તમે કોમ્પ્લેક્સિટીની ડિગ્રી વધી, રાઈટ? સો દેર આર ટુ એક્ઝામ્પલ્સ એઝ આઈ સેડ અર્લિયર. એક છે હ્યુમન સ્કિન કલર, એક છે હ્યુમનની હાઇટ. સો ઇટ ઇઝ to be considered that it is influenced by environmental condition, right? Because એમાં જ જોવા મળે આવા કેરેક્ટર્સ કે જે હાઈલી કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગેનિઝમ હોય, રાઈટ? અને હાઈલી કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગેનિઝમ છે એનો મતલબ એ છે કે એ કોઈ બી કન્ડિશનમાં સેટલ થવા માટે મેક્સિમમ ટ્રાય કરે, રાઈટ? તો હ્યુમને શું કર્યું? આખી દુનિયામાં ફેલાણ.
તો જ્યાં જેવી એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન મળી ત્યાં એ ટાઈપનો સ્કિન ટોન એને બનાવ્યો. અન્ડરસ્ટુડ? સો ઇટ ઇઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ બાય ધી એન્વાયરમેન્ટ ગ્રેટલી, આઈ મીન. ઓકે, ઇન અ પોલિજેનિક ટ્રેટ, એટલે એવું ટ્રેટ કે જે પોલિજેનિક છે. ફિનોટાઇપ રિફ્લેક્ટ ધી કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઈચ એલીલ, પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. અહીંયા જેટલા એલીલ છે એ બધાય એલીલ પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુશન આપે. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ટુ બી કન્સિડર્ડ એઝ કોડોમિનન્ટ. તો કોડોમિનન્સના આમાં ડિફરન્સ એટલો છે, કોડોમિનન્સમાં બે જ જીન છે, બે એલીલ છે, અને બે એલીલ એકની હારે છે, એક્સપ્રેસ થાય છે. અહીંયા શું છે, દરેક જીનનો એક એક એલીલ. જીન સિંગલ નથી, જીન મલ્ટિપલ છે તોય પાછું કોડોમિનન્સ. મલ્ટિપલ જીનનું કોડોમિનન્સ છે આ પોલિજેનિક ઇનહેરિટન્સ. એટલે છે તો તોય કોડોમિનન્સ જ, જો ઈચ એલીલ એક્સપ્રેસ થાય છે અહીંયા. અન્ડરસ્ટુડ? ધ ઇફેક્ટ ઓફ ઈચ એલીલ કેન બી સીન ઇન ધ એક્સપ્રેશન. એડિશન થાય, એડિશન થાય એટલે પહેલા થોડુંક હોય, પછી એના કરતા વધારે થોડુંક કાળું, એના કરતા વધારે થોડુંક કાળું, એના કરતા વધારે થોડુંક કાળું. રાઈટ? જોઈ રહ્યું, આ એડિશન થાય છે બ્લેક રંગ કલરનો. સો એ એડિશન શેનાથી થાય છે? જેટલા નંબર ઓફ એલીલ વધે છે, ડોમિનન્ટ એલીલ જેટલા વધશે એટલા. સો બૈના હોય ત્યારે એલીલ્સ કેવા હોય? ડોમિનન્ટ જ હોય. એટલે સૌથી પહેલા હ્યુમન્સ કેવા હશે? આવા. પછી જેમ જેમ રિસેસિવનેસ આવતી ગઈ એમ એમ આ. તો ધીસ આર ધ મોસ્ટ રિસેસિવ પીપલ. ધીસ આર મોસ્ટ રિસેસિવ પીપલ એન્ડ ધીસ આર ડોમિનન્ટ પીપલ. અન્ડરસ્ટુડ? આની અંદર સૌથી વધારે ડોમિનન્ટ જીન છે, એક્સપ્રેસિવ, અને આની અંદર સૌથી વધારે રિસેસિવ છે, નોન એક્સપ્રેસિવ. હવે તો એક્સપ્રેસિવ કોણ છે, અથવા તો એક્સપ્રેશન શેનું હશે? સ્કિનનો કલર કોના ઉપરથી ડિપેન્ડન્ટ છે? ભુજ સેન્ટર વાળા જો પાછી કઈ ખડી કરી. યસ, સ્કિન કલર is managed by a specialized protein. એ પ્રોટીનનું નામ, યસ ઈડર, ગુડ, મેલેનિન. તો આ જે જીન્સ છે એ મેલેનિનના પ્રોડક્શનના જીન્સ છે. That's what you are supposed to get. Right? These genes are responsible for the production of melanin. મેલેનિનના પ્રોડક્શનના જીન્સ છે. Okay, let we more precisely describe that. Human skin color. Assume they have 3 genes. Genes A, genes B and gene C. Right? હવે બધાય ડોમિનન્ટ છે, 3 A, B અને C ત્રણેય ડોમિનન્ટ છે. Then it produces dark skin. Right? If 3 all are recessive, એટલે એક્સપ્રેશન આપતા જ નથી, then it is having white or light color. So this is 3 dominant, this is 3 recessive. જો ડોમિનન્ટ છે તો 3 પ્રોડ્યુસ કરે છે, ડોમિનન્ટ નથી 3 પ્રોડ્યુસ નથી કરતા. તો કાં તો હાવ ધોરું છે અને કાં તો હાવ કાળું છે. અન્ડરસ્ટુડ? સો કેપિટલ A, કેપિટલ B, કેપિટલ C, if they are homozygous dominant, તો એ પરમેનન્ટ હોય, પરમેનન્ટ. If it is homozygous recessive, small a, small b, small c, it is locked and permanent. Say for example, આ બેન, આ સૌથી પહેલા છે, એને હું ઉપાડીને દુનિયાના કોઈ બી કોર્નરમાં મૂકી દઉં ને, એના છોકરા એવા જ થાય, અવાજ. એ અમેરિકામાં હોય ને તો આના છોકરાઓ એવા જ થશે. ખબર છે? એનાથી કોઈ ફરક ના પડે. અને આ બેનને હું આફ્રિકા મૂકી આવું ને તો એના છોકરા એના જેવા જ થાય. મીન્સ એના જીન્સ લોક થઈ ગયા છે, પરમેનન્ટ. કોઈ બી કન્ડિશનમાં આ લોક ખુલવાનું નથી, આ લોક બંધ થવાનું નથી. આ મેલેનિન સિન્થેસાઇઝ કરી જ રાખશે, અને આ મેલેનિન સિન્થેસાઇઝ ગમે એટલું કરશો તો એ નહીં કરે. લોક લાગી ગયા. આપણું કેવું છે, આપણે તડકામાં જાય તો કાળા થઈ જાય. રાઈટ ઓર રોંગ? એ બધા આ ઇન્ટરમીડિયેટરી વાળા કે ઇફ યુ આર એક્સપોઝડ ઇન ટુ ધી સનલાઇટ
રાઈટ, ધેન યોર સ્કિન સ્ટાર્ટ્સ પ્રોડ્યુસિંગ મેલેનિન. શું કામ ખબર છે? કારણ કે સ્કિન એવું છે કે એકવાર બની ગયા એટલે પૂરું એવું નથી, પરમેનન્ટ લેમિનેશન નથી કાંઈ, નીચેથી બનતું જાય ને ઉપરથી નીકળતું જાય. તો નીચેથી જે નવા સ્કિનના સેલ્સ બનતા હોય એની અંદર જો જરૂર હોય ને તો જ મેલેનિન બને, નહીતર ન બને. Say for example, your life cycle, your lifestyle is such કે you are not, yourself is not getting exposed to sunlight. તો બ્રેઇનને તો ખબર જ છે ને, બ્રેઇન હોય તો, રાઈટ, તો એને ખબર જ હશે કે this person is not going to highlight with the sunlight, it has no relation. સનલાઇટ ને એને કાંઈ રિલેશન, તો સનલાઇટથી પ્રોટેક્શન આપવું શું કામ? સો ઇટ ડુ નોટ સિન્થેસાઇઝ ધી મેલેનિન. મેલેનિન ઇઝ એકચ્યુઅલી પ્રોટેક્ટિવ લેયર. મેલેનિન પ્રોટેક્શન છે, સ્કિનની અંદર મેલેનિન બને એટલે સનલાઇટના જે હાર્મફુલ રેઝ છે એ અંદર સુધી પેનિટ્રેટ ન કરે, એટલે વચ્ચે કલર કરી નાખ્યો. અન્ડરસ્ટુડ? સો ઇટ ઇઝ પ્રોટેક્ટિવ બિહેવિયર, ઇટ ઇઝ પ્રોટેક્ટિવ એડેપ્ટેશન, વોટ આઈ મીન. બટ પ્રોટેક્શનની જરૂર ક્યારે પડે? જ્યારે ખબર છે કે દુશ્મન છે તો. આપણને ખબર જ છે કે સનલાઇટમાં નથી જવાનું, તો પછી બ્રેઇન ડુ નોટ ગીવ ઓર્ડર સ્કિન સેલ્સ ટુ પ્રોડ્યુસ મેલેનિન, તો ન બને. એન્ડ વેન યુ સ્ટાર્ટ રોમિંગ અરાઉન્ડ ઇન ટુ ધી સનલાઇટ, તો બ્રેઇન પાછું એક્ટિવ થઈ જાય કે હા હવે જરૂર છે, એટલે પાછું બનવા માંડે. અન્ડરસ્ટુડ? રેડી? ઓકે, સો દેટ્સ વોટ ફ્યુ ફેક્ટ્સ વિચ આર એસોસિએટ. ઓલા 10-10 વાળું એને જીપે વાળું આ નથી એમાં, એટલે ઓકે 20 થઈ ગયા છે. ઓકે, જીનોટાઇપ વિથ ઓલ ડોમિનન્ટ એલીલ gives darkest skin color. આ બેનની છે. ઓલ રિસેસિવ સ્મોલ a સ્મોલ a સ્મોલ b સ્મોલ b સ્મોલ c give lightest skin color. है ना? Korean, right? And 3 dominant 3 allele intermediate, Indian skin tone. है ना? સો એ ત્રણ મેં કીધું, આ વાલા પરમેનન્ટ બ્લેક, આ પરમેનન્ટ વ્હાઇટ અને આ ઇન્ટરમીડિયેટ. જરૂર પડે ત્યારે કોમ્પ્લેક્શનમાં આવી જાય, થાય ત્યારે ડાર્ક થઈ જાય, એવી આપણી વી હેવ મોસ્ટ એડેપ્ટિવ ફીચર, રાઈટ. So this is important for us to remember. Thus, number of each type of allele in the genotype determine the darkness or lightness. If you increase the dominant alleles, you increase complexion. If you decrease the dominant allele, right, then your complexion becomes fairness. So that's what the facts which are associated with the skin of your body, right? Okay, pleiotropy I will describe into the next lecture, because હવે એટલો સમય રહ્યો નથી, 12:15 already થઈ ચૂક્યા, not 12:15, 2:30. So I'll see you tomorrow and we will continue with pleiotropy. Fine? Okay, bye, have a nice time.